सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब वर्गे दोस्तों। मैं सुरिंदर मचाकी लैके हाजिर हाँ। सुरिंदर मचाकी लाइव परत दर परत। दोस्तों, अज जिस मुद्दे ते मैं तुहाडे नाल गल करन जा रहा, असल दे विच इह मुद्दा एक अखबार की कटिंग तो पैदा होया। कुछ दोस्तों ने एक अखबार की कटिंग भेज के मेरा इस उत्ते अपना कमेंट्स मंगया और इस अखबार की कटिंग का संबंध मुलाजमां नाल है। मुलाजमां की राजनीतिक सोच समझ नाल है ते मुलाजमां की राजनीतिक सरगर्मियां नाल है ते मुलाजमां की राजनीतिक सरगर्मियां ते वख-वख सरकारां दे प्रतिक्रम नाल है। हिंदी अखबार की एक कटिंग किहड़े अखबार की है, कोशिश करने के बावजूद मैं नहीं जान सकिया। नव भारत समाचार सेवा के रैफरेंस नाल दिल्ली तो छपी ये अखबार की खबर का जिहड़ा विस्तार है, ये बोलदा कि त्रिपुरा दे विच लिपका पाल दे नां दा एक मुलाजम इस करके सरकारी सेवावां तो निलंबित कर दिता गया। अपनी रिटायरमेंट तो सिर्फ 4 दिन पहला इस करके उसदे उत्ते वड्डी कार्रवाई हुई कि उसने एक राजनीतिक रैली दे विच जाण दा गुनाह किया और इस महिला कर्मचारी दे उत्ते जिहड़ी ये कार्रवाई हुई है, इहदे संबंध विच ओह कर्मचारी उच्च अदालत विच गई तो अदालत ने सरकार दे पक्ष नूं नकारदिआं होइआं ये वड्डा फैसला दिता कि कर्मचारी राजनीतिक विचार रख सकते हैं ते राजनीतिक विचार रखण ते राजनीतिक रैलियां दे विच जाण ते उन्हां उत्ते किसी किस्म का कोई बैन नहीं ते इस करके उन्हां दे विरुद्ध जिहड़ी सरकार ने कार्रवाई की सी वो रद्द करके ते उन्हां दी सेवावां बहाल कर दित्तियां। इसे संबंध दे विच ही इहो जिहे कुछ होर फैसला केरला हाई कोर्ट का आया सी और उस हाई कोर्ट के फैसले का मूल ये सी कि केरला के किसी कर्मचारी ने उत्थों के मुख मंत्री बारे वट्सएप के उत्ते कोई कमेंट्स किया सी, कोई टिप्पणी की सी जिहड़ी केरला सरकार नूं हजम नहीं हुई तो उन्होंने उहदे उत्ते डिसिपलिनरी सख्त एक्शन लिया। ये दोने खबरां किहड़े अखबार चों ने मैनूं अजे तक इहदी जानकारी नहीं मिली, पर जिहड़े भी अखबार च खबरां ने उन्हां दे विच जो तत्थ ने, जो तत्थां दा असर है, वो मुलाजमां लई काफ़ी मुल्यवान है क्योंकि मुलाजमां दे उत्ते चाहे वो केंद्र सरकार के मुलाजम होण, पंजाब सरकार के होण जां किसी होर राज सरकार के होण, उन्हां उत्ते जिहड़े सरकारी सेवा नियम लागू ने उन्हां दे मुताबिक कोई भी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरगर्मी च भाग नहीं ले सकता। इत्थों तक कि वो कर्मचारी किसी भी राजनीतिक पार्टी नूं चंदा तक नहीं दे सकता। गल इत्थे ही नहीं, जे उस कर्मचारी के परिवार का कोई मैंबर किसी राजनीतिक पार्टी नाल वाबस्ता हैगा, राजनीतिक पार्टी नूं चंदा दिंदा, उहदियां सरगर्मियां च हिस्सा लैंदा, तो इहदी जानकारी कर्मचारी की कानूनी जिम्मेवारी बन जाती है कि उस संबंधित विभाग नूं देवे। हालांकि असी सब जानते हैं कि जिस राजनीतिक ढांचे च असी रह रहे हैं तो इस राजनीतिक ढांचे ने जिस तरह समाजिक व्यवस्था नूं सेध दित्ती है, बनतर दित्ती है, उहदे विच कोई भी व्यक्ति जिहड़ा ये भी कहंदा है कि मैं राजनीतिक पार्टी का किसी नाल संबंधित नहीं, मैं पोलीटिकल नहीं हाँ, मैं विशेष किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष च नहीं हाँ, वो भी असल दे विच किसी ना किसी
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਢਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਾਕਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੱਗੀ ਪੁੱਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ
ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਤਣ ਕਿਵੇਂ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਚੇਤਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਖੂਬ ਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਮਾਜ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮਕਾਲੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਡੀਏ ਦੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਆਰਥੀਕਰਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ, ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਘੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗਾ, ਔਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ
ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨ ਵਰਗ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਾਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਕ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਰਚਾ ਉਸਾਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਰ ਆ ਸਕੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਕ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਖਬਰ ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਛਪੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।